भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नानाविध व्यथा, हे नानाविध व्यथा। तुम्हारा चरण आसिया छियामी, तुम्हारा चरण आसिया छियामी, বলিব দুঃখের কথা, বলিব দুঃখের কথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, হে নানাবিধ ব্যথা, হে নানাবিধ ব্যথা। जननी जाता रे शीला माझा कोना, जननी जाता रे शीला माझा कोना, विषमा बंधना पासे, विषमा बंधना पासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिले ये दीना दासे, वांछिला ये दीना दासे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नानाविध व्यथा, हे नानाविध व्यथा। तको ना भाविनो जना में पाइया, तको ना भाविनो जना में पाइया, करिबो भजन तब, करिबो भजन तब। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लभ, न होइलो ज्ञान लभ। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नानाविध व्यथा, हे नानाविध व्यथा। आदरे राछेले स्वजनी रेखोले, आदरे राछेले स्वजनी राखोले, हसिया खाताय नो खाला, हसिया खाताय नो खाला। आदरे राछेले स्वजनी राखोले, आदरे राछेले स्वजनी राखोले, हसिया खाता नो खाला, हसिया खाता नो खाला। जनक जनानी स्नेह ते भूलिया, जनक जनानी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नानाविध व्यथा, हे नानाविध व्यथा। क्रमे दीना दीना बालक होइया,
क्रम दीना दीना बालक होइया बेलिनु बालक सहा बेलिनु बालक सहा आरकी शुदिने ज्ञानवु काजिलो आरकी शुदिने ज्ञानवु काजिलो कथ पोड़िया हरहा कथ पोड़िया हरहा विद्या गौरवे ब्राह्मी देशे देशे विद्या गौरवे ब्राह्मी देशे देशे धनमुपार्जन कोरी धनमुपार्जन कोरी स्वजना पालन कोरिए कामाने स्वजना पालन कोरिए कामाने बोलिनु तुम्हारे हरि बोलिनु तुम्हारे हरि भक्त के को न भक्ति विनोदा भक्त के को न भक्ति विनोदा कांदिया खातर आती कांदिया खातर आती नबजिया सोरे दीना प्रीता गेलो नबजिया सोरे दीना प्रीता गेलो एखोनो की हाबे गाती एखोनो की हाबे गाती भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथ पे नाना विध व्यथ तुम्हारा शरण आसिया शिया में तुम्हारा शरण आसिया शिया में बोलिबो दुखे रखता बोलिबो दुखे रखता भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया बेनाना विध व्यथ बेनाना विध व्यथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. 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 Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, 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 Gaura Hari. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari. Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki जय Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki जय Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki जय Shri Shri Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki जय Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki जय Shri Dham Mayapur Navadip Dham ki जय Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki जय Dwaraka Mathura Dham ki जय Tirumala Tirupati Dham ki जय Ganga Mai Yamuna Mai ki जय Bhakti Devi Tulsi Devi ki जय Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki जय Namacharya Shri Laharidas Thakur ki जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय
కలియుగ ధర్మ హరినామ్ సంకీర్తన్ మహాయజ్ఞ की సమవేత గౌరవ భక్తవృంద की శిల ప్రభుపాద్ ట్రాన్సెండెంటల్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ की శిల ప్రభుపాద్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఇస్కాన్ మూవ్మెంట్ की ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ की పతిత పావన శ్రీల గురుదేవ్ की సమవేత గౌరవ భక్తవృంద की నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్ల్డ్ డివోటీస్ హరే కృష్ణ ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్ల్డ్ డివోటీస్ హరే కృష్ణ ఆల్ గ్లోరీస్ టు ద అసెంబ్ల్డ్ డివోటీస్ హరే కృష్ణ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరంగ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్ की Hare Krishna. Just now we sang a very beautiful kirtan composed by Bhaktivinoda Thakur. ఇంతకు మునిపే మనం ఒక చక్కటి కీర్తన మనం పాడుకున్నాము. అది శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ బులియా తోమారే. ఈ కీర్తన పేరు ఐ ఫోర్సేక్ యూ, ఐ ఫర్గాట్ మై ప్రామిస్. నా యొక్క వాగ్దానాన్ని నేను మర్చిపోయాను అన్నటువంటి కీర్తన ఇది. సో విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్. విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఐ ఫోర్సేక్ యూ ఓ లార్డ్ అండ్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ సారో. నిన్ను మరిచిపోయినాను నేను. మనమందరం చేసిన పని ఇదే, భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయినాం, నిన్ను విస్మరించాము స్వామి. విస్మరించి ఓ ప్రభు మేము ఈ బాధలు దుఃఖాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చేసాం. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ సారో. దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ సారో. ఈ భౌతిక సంసారము బాధలు కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది. నౌ ఐ సబ్మిట్ మై టేల్ ఆఫ్ వో అట్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. ఇప్పుడు నా యొక్క ప్రతిజ్ఞ ఏదైతే చేశానో ఆ ప్రతిజ్ఞ గాథ, ఆ ప్రతిజ్ఞకి ఒక కథ ఉంది. టేల్ అంటే ఒక కథ. ఆ ప్రతిజ్ఞ కథను మీ యొక్క పాదపద్మాల చెంత నేను అర్పించబోతూ ఉన్నాను. వైల్ స్టిల్ ఇన్ ద అన్బేరబుల్ షాకల్స్ ఆఫ్ మై మదర్స్ వోమ్ ఐ సా యూ బిఫోర్ మీ. నేను ఇంకా తల్లి గర్భంలోనే ఆ భరించరానటువంటి బంధనలో చిక్కుకొని నేను ఉన్నప్పుడు, తల్లి గర్భంలో మన అవస్థ భయంకరంగా ఉంటుంది. శ్రీమద్ భాగవతంలో అది వివరించడం జరిగింది. మనమందరం కూడా ఆ అవస్థను మర్చిపోయినాం. ఈ గర్భావస్థని మనందరం మర్చిపోయినాం. ఆ గర్భావస్థ గుర్తుంటే మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలని అనుకోం, మళ్ళీ ఆ తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించాలని చెప్పి అనుకోం. అందుకని శ్రీపా శంకరాచార్య ఆయన చెప్తున్నారు, పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారం బౌదుస్తారం కృపయా పారే పాహిముగారు. అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ చావడం, మళ్ళీ తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించి ఆ 9 మాసాలు అక్కడ ఉండడం, ఇది భరించరాని యాతనది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వైల్ స్టిల్ ఇన్ ద అన్బేరబుల్ షాకల్స్ ఆఫ్ మై మదర్స్ వోమ్. తల్లి గర్భంలో సుఖమయ పరిస్థితి ఏమీ లేదు. చీకటి, కుదించబడి, మలము, మూత్రము, క్రిములు, అవన్నీ కూడా చాలా భయంకరమైనటువంటి అవస్థది. సో అటువంటి అవస్థలో ఉంటూ ఉండగానే ఐ సా యూ బిఫోర్ మీ, మిమ్మల్ని నేను నా ఎదుట దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. అందరికీ జరగదు, అది కొందరికి జరుగుతుంది. ఐ సా యూ బిఫోర్ మీ. ఇక్కడ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, అంటే మనము ఇది భరించరాని యాతన అని చెప్పి భావించినప్పుడు భగవంతుడు మనకు దర్శనం ఇస్తాడు. అయితే భావించాలి కదా, ఒక్కొక్కరు ఎట్లాంటి జన్మల నుంచి వచ్చి ఆ తల్లి గర్భాల్లోకి ప్రవేశిస్తారో. అందుకని ఆ భగవంతుని మనం అక్కడే దర్శిస్తూ ఉన్నాం. యూ రివీల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ బ్రీఫ్లీ అండ్ దెన్ అబాండన్ దిస్ పూర్ సర్వెంట్ ఆఫ్ యువర్స్. అట్లా వచ్చినట్లుగా ఒక తళుక్కుమని మెరిసి మీరు నాకు కనబడి మళ్ళీ ఈ దయనీయమైనటువంటి సేవకుడిని మీరు విస్మరించి అదృశ్యమైపోయినారు. చూడండి, భగవంతుడు అట్లా ఊరికినే మత్స్సుకి అట్లా వచ్చి కనపడి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినాడు భగవంతుడు. ఏంది, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు. సో అట్ దట్ మూమెంట్ ఐ స్వోర్ టు వర్షిప్ యూ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ బర్త్. ఎప్పుడైతే మీరు తల్లి గర్భంలో నాకు దర్శనం ఇచ్చారో ఆ క్షణకాలపు దర్శనంలో నేను మీకు ఒక వాగ్దానం చేశాను. ఆ వాగ్దానం ఏమిటంటే, తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి వస్తూ ఉండగానే మీ భక్తి చేస్తాను, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తాను అని చెప్పి
అంటే అక్కడి నుంచి నన్ను బయటపడి ఈ యాతన నేను భరించలేకపోతున్నాను. ఇది మనం చేసినటువంటి ప్రార్థన తల్లి గర్భంలో. అయ్యా, ఈ గర్భయాతన నుంచి నన్ను బయటపడి నేను భరించలేను, బయటికి రావడంతో నీ యొక్క ఆరాధన నేను చేస్తాను. అట్ దట్ మూమెంట్ ఐ స్వోర్ టు వర్షిప్ యూ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ బర్త్. బట్ బర్త్ కేమ్ అండ్ విత్ ఇట్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఇల్యూషన్ విచ్ రాబ్డ్ మీ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ సెన్స్. అయితే పుట్టినాం మనం, తల్లి గర్భం నుంచి బయటకైతే వచ్చినాము. అయితే ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి జాలంలో, మాయాజాలంలో మనం చిక్కుకొని పోయినాం. చూడండి, నెట్వర్క్ ఆఫ్ వరల్డ్లీ ఇల్యూషన్, దాంట్లో ఉన్నాం మనం. పుట్టడంతోనే మనము ఈ భౌతిక ప్రాపంచికమైనటువంటి జాలం అంటే వలలో చిక్కుకొని పోయినాం. విచ్ రాబ్డ్ మీ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ సెన్స్. ఈ యొక్క వలలో చిక్కుకొని పోయడం వెంటనే నా యొక్క ఇంగిత జ్ఞానాన్ని నేను పూర్తిగా కోల్పోయినాను. ఏ జ్ఞానం అయితే తల్లి గర్భంలో నాకు ఉండిందో, ఏ వాగ్దానం అయితే మీకు తల్లి గర్భంలో కనపడినప్పుడు నేను చేసినానో, ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా నేను మర్చిపోయినాను. యాజ్ ఎ ఫాండెడ్ సన్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ ఐ పాస్డ్ మై టైమ్ స్మైలింగ్ అండ్ లాఫింగ్. పుట్టగానే పురంధరదాస్ చెప్తారు కదా, మొదల మాయ తాయి మాయ అని చెప్పి అంటాడు. అంటే ఫస్ట్ మాయ, ఫస్ట్ ఇల్యూషన్ ఈజ్ మదర్స్ ఇల్యూషన్. పుట్టగానే తల్లి ఏం చేస్తుంది, తీసి కౌగులికి మనల్ని హత్తుకుంటుంది, మనల్ని ముద్దాడుతుంది, మనకు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఎంత బాగుందని. తర్వాత తండ్రి, తర్వాత మన తోబుట్టువులు, బంధుమిత్రులు, వాళ్ళందరూ మనల్ని ఎత్తుకోవడము, లాలించడము, పాలించడము, నవ్వించడము, గిలకలు తిప్పడము, ఇవన్నీ చూసి మనం అనుకుంటాం అబ్బాయి ఎంత బాగుందని. యాజ్ ఎ ఫాండెడ్ సన్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్, బంధుమిత్రుల యొక్క కౌగిళ్లలో ఐ పాస్డ్ మై టైమ్ స్మైలింగ్ అండ్ లాఫింగ్. అబ్బాయి ఎంత బాగుంది జీవితము. అందరూ ఎత్తుకునేవాళ్లే, చంటి పాపని ఎవరు కనపడితే వాళ్ళు ఎత్తుకుంటారు. ఎంత బాగుంది జీవితం అని నవ్వుతూ ఈ గడిపేశాను నేను. మై పేరెంట్స్ అఫెక్షన్ హెల్ప్డ్ మీ టు ఫర్గెట్ ద ప్యాంగ్స్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ఐ థాట్ ద వరల్డ్ వాస్ వెరీ నైస్. తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమానురాగాలు, ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమానురాగాలు నాకు ఇంకా సహాయపడినాయి. దేనికి? ఈ గర్భయాతన్ని మర్చిపోయేదానికి. చూడండి, లోపల భయంకరమైన యాతన అని చెప్పి బయటికి తీసుకురమ్మని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థించాం. బయటికి రావడంతోనే నేను నీ భక్తి చేస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేశాం. అయితే ఈ తల్లిదండ్రుల యొక్క, బంధుమిత్రుల యొక్క, తోబుట్టువుల యొక్క ఈ ప్రేమానురాగాల్లో మనం భగవంతునికి చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయినాము. ఈ గర్భవాస దుఃఖాన్ని మనం మర్చిపోయినాము. మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ఐ థాట్ ద వరల్డ్ వాజ్ వెరీ నైస్. అబ్బా ఎంత మంచి ప్రదేశంలోకి వచ్చాను నేను. ఎక్కడ చూసినా నన్ను ముద్దాడేవాళ్లే, ఎవరు చూసినా నేను ఎత్తుకొని లాలించేవాళ్లే, పాలించేవాళ్లే, నవ్వించేవాళ్లే. ఎంత చక్కటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చానని చెప్పి మనం భావిస్తున్నాం. డే బై డే ఐ గ్రూ అండ్ సూన్ బిగాన్ ప్లేయింగ్ విత్ అదర్ బాయ్స్. రోజు రోజుకి నేను పెరగడం ప్రారంభించాను. పెరిగి కొద్దిగా ఈ బాల్యావస్థ రావడంతో ఇతర బాలులతో కలిసి నేను ఆడుకుంటూ ఉన్నాను చక్కగా. చూడండి, మనందరం చేసిన పనులు ఇవన్నీ కూడా. భగవంతునికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయినాం. ఇక్కడికి వచ్చి తోటి పిల్లలతోటి కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నాం. షార్ట్లీ మై పవర్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎమర్జ్. ఇట్లా ఆడుకుంటూ ఉండగా ఈ బాల్యావస్థ నుంచి ఈ పౌగంధ అవస్థ, అంటే 5 సంవత్సరాలకు పైబడినటువంటి అవస్థ రావడంతోనే నా యొక్క గ్రాహక శక్తి పెరిగింది, అన్ని నేర్చుకోవాలని. సో ఐ రెడ్ అండ్ స్టడీడ్ మై లెసన్స్ ఇన్సెసెంట్లీ. తర్వాత ఏం చేశారు? 5 సంవత్సరాల తర్వాత మనల్ని బడికి పంపించినారు, బడిలో చేర్పించినారు. గ్రాహక శక్తి పెరిగింది. అక్కడ చదువుకోవడము, పాఠ్యపుస్తకాలు చక్కగా చదవడము, నిరంతరంగా ఈ పాఠశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉపాధ్యాయుల యొక్క మార్గదర్శకంలో చదవడం ప్రారంభించాం. ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఎడ్యుకేషన్, ఐ గ్రూ వెల్దీ అండ్ మెయింటైన్ మై ఫ్యామిలీ విత్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్. తర్వాత విద్య అయిపోయింది, వివాహం. మనం విద్య ఎంత బాగా గడించినామన్నటువంటి ఒక గర్వము. చూసారా, కొంతమంది బాగా డిగ్రీలు సంపాదిస్తే నేను బాగా చదువుకున్నానన్నటువంటి గర్వం ఉంటుంది వాళ్ళలో. అట్లా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ఎట్లా మనం విద్యలు సంపాదించుకునేదానికి, చదువుకునేదానికి ఎక్కడో హై స్కూల్ వరకు మన ఊర్లోనే చదువుకుంటాం.
తర్వాత ఇంటర్మీడియట్, తర్వాత పై చదువులకి ఎక్కడెక్కడో పోతాం. రకరకాల ప్రదేశాలకు వెళ్ళి మనం కొంతమంది అబ్రాడ్ కూడా వెళ్తున్నారు చదువుల కోసమని. ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఎడ్యుకేషన్. ఆహా, ఎంత బాగా నేను విద్య గడించాను, ఎన్ని డిగ్రీలు సంపాదించుకున్నానటువంటి ఒక డంబము. ఐ గ్రూ వెల్దీ. ఆ విద్య తర్వాత ఉద్యోగము, ఉద్యోగం తర్వాత సంపాదన. ఆ సంపాదన చూసి నా సంపాదన బాగా పెంచుకున్నాను. అండ్ మెయింటైన్ మై ఫ్యామిలీ. వివాహము, ఆ తర్వాత కుటుంబము, కుటుంబాన్ని చక్కగా పోషిస్తూ ఉన్నాను. విత్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్. అచలంచలమైనటువంటి శ్రద్ధతోటి ఇవన్నీ కూడా నేను చేస్తూ ఉన్నాను. నా ఉద్యోగము, నా సంపాదన, నా పరివారము, వాళ్ళని పోషించడము, ఇవన్నీ కూడా అచలంచలమైనటువంటి ధ్యాసతోటి, ధ్యానంతో నేను చేస్తున్నాను. ఓ లార్డ్, ఈ ప్రక్రియలో నేనేం జరుగుతా ఉంది? ఓ లార్డ్, ఐ ఫర్గాట్ యూ. ఇదంతా వచ్చింది ఎందుకు? నేను బయటకు వచ్చి నేను నీ భజన చేస్తాను, నీ భక్తి చేస్తానని బయటకు వచ్చి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయి ఈ జంజాటంలో మనం చిక్కుకొని పోయినాము, ఈ సంసార జంజాటంలో చిక్కుకొని పోయినాము. ఇప్పుడు చేసేదేముంది? సమయం అంతా గడిచిపోయింది. ఓ లార్డ్ హరి, ఐ ఫర్గాట్ యూ. ఓ హరి, నేను మర్చిపోయినాను. నౌ ఐ బికేమ్ ఓల్డ్. చివరికి ఏమైంది? వార్ధాక్యం వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భక్తున్నట్టు ఒకరు? వార్ధాక్యే కోనో బాకతి వినోద కాందియా ఖాతర ఆతి. నౌ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్, భక్తి వినోద్ సెడ్ హీ వీప్స్. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు వార్ధాక్యం వచ్చేసింది, ఈ వార్ధాక్యంలో నేను మళ్ళీ చేసేదేముంది? మళ్ళీ ఏడవడమే. విలపిస్తూ ఉన్నాను. ఐ ఫెయిల్ టు వర్షిప్ యూ. ఎందుకు బాధపడుతూ ఉన్నాను? ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయి ఈ ప్రాపంచిక జంజాటంలో పడిపోయి నిన్ను ఆరాధించడం నేను మర్చిపోయినాను. ఓ లార్డ్, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్షిపింగ్ యూ ఐ పాస్డ్ మై లైఫ్ ఇన్ వెయిన్. వాట్ విల్ బి మై ఫేట్ నౌ? మిమ్మల్ని ఆరాధించకుండా నా కాలానంతా కూడా వృధా కాలక్షేపంలో గడిపేశాను. ఇప్పుడు నా భవిష్యత్ ఏమిటి? నా గతేమిటి? ఏమవుతుంది నా పరిస్థితి? నిన్ను ఆరాధించలేదే. చూడండి, ఇట్ ఈస్ టూ లేట్ టు రియలైజ్. ముసలితనం వచ్చేసిన తర్వాత ఇటువంటి సాక్షాత్కారం పొంది కూడా ఉపయోగం ఉంది. ముసలితనంలో ఏం చేయగలం మనం? అందుకని మనము యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడే, ఇంద్రియాలన్నీ చురుగ్గా ఉన్నప్పుడే, శరీరం సౌష్ఠవంగా ఉన్నప్పుడే భగవంతునికి మనల్ని సమర్పించుకోవాలి, భగవద్భక్తి చేసుకోవాలి. కులశేఖరాల వారు కూడా ముకుందమాల్లో అదే చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు ఆయన? కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవ విశతు మే మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తో కంఠోవరోదన విదో స్మరణం కుతస్తే కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం. ఆయన చెప్తున్నాడంటే, అయ్యా నేను యవ్వనంలో ఉన్నాను, ఇంద్రియాలన్నీ చురుగ్గా ఉన్నాయి, శరీరం సౌష్ఠవంగా ఉంది. ఈ మానస రాజహంస ఇప్పుడే నీ పాదపద్మాల చెంత తిరిగి నీకు సేవ చేసుకొని, వార్ధాక్యంలో అవసాన కాలంలో ఈ కంఠము స్తంభించిపోతుంది కపవాత పిత్తాలతోటి, అప్పుడు నీ నామాన్ని నేను జపించగలుగుతానో లేదో, ఇప్పుడే శరీరం బాగున్నప్పుడే నన్ను నీకు సమర్పించుకుంటాను. ఇది ఎంత చక్కటి ఆలోచన ఇది. ముసలితనంలో మన అవస్థ ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు. అందరూ ఏమనుకుంటారు? ఇప్పుడేం పోయే కాలం, ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. ఇప్పుడేం పోయే కాలము, ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత నీ భక్తి చేసుకుంటాను అని చెప్పి అనుకుంటారు. ముసలితనంలో ఏం చేయగలం? కళ్ళు కనపడవు, చెవులు వినపడవు, పళ్ళు రాలిపోయి, మాటలాడలేక, కంఠము పూడిపోయి, భయంకరమైనటువంటి అవస్థ. ఆ వార్ధాక్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో చాలా దయనీయమైనటువంటి అవస్థ. అందుకని అప్పటిదాకా మనం ఎందుకు వేచి ఉండాలి? అందుకని ప్రహ్లాదుడు కూడా ఆయన బోధనలో అదే చెప్తున్నాడు. కౌమార ఆచరత్ ప్రజ్ఞ ధర్మాన్ భాగవతానిహ. అందుకని ఈ భాగవత ధర్మాన్ని 5 సంవత్సరాల ప్రాయం, కౌమారం అంటే 5 సంవత్సరాల ప్రాయం నుంచి మనము ప్రారంభించాలి. ఎందుకంటే వార్ధాక్యంలో మన అవస్థ ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు. అందుకని ఇక్కడ భక్తినాథ్ ఠాకూర్ కూడా చెప్తున్నారు, ఐ ఫెయిల్ టు వర్షిప్ యూ ఓ లార్డ్, ఇన్స్టెడ్ పాస్డ్ మై లైఫ్ ఇన్ వెయిన్. నిన్ను ఆరాధించకుండా నా సమయాన్నంతా కూడా వృధా కాలక్షేపాల్లో, ఈ సాంసారిక ప్రాపంచికమైనటువంటి వ్యాపకాల్లో నేను గడిపేశాను.
వాట్ విల్ బి మై ఫేట్ నౌ? ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమిటి, నా గతి ఏమిటి, నా భవిష్యత్ ఏమిటి, నా భాగ్యం ఏమిటి? అందుకని ఇట్ ఈస్ టూ లేట్. అది మనకు ఇక్కడ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ చెప్పేది. అందుకని ఆ పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడే భగవద్భక్తి చేసుకుందాము. భగవద్భక్తి పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు భగవద్భక్తి మనం చేసుకుంటే, బాగా లేనప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మనం ఆ భక్తిని కొనసాగించుకోగలుగుతాము. అందుకని అభ్యాసం అనేది చాలా అవసరం. మనము జీవితం అంతా వృధా కాలక్షేపాల్లో గడిపేసి ఒక్కసారిగా ఆ వార్ధక్య దశలో, ఆ వృద్ధాప్యంలో మనం భగవంతుని తలుచుకోవడం అనేది సాధ్యపడదు. అందుకని మనందరం కూడా చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి. వైష్ణవులు, ఆచార్యులు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. ఓ మనుజుడా, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, భగవంతునికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని గుర్తుపెట్టుకో. రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆయుష్ తరిగిపోతూ ఉంది, మృత్యువుకి చేరువవుతూ ఉన్నావు, ముసల్తనం వచ్చేస్తూ ఉంది. అందుకని ఇంకెప్పుడు భక్తి చేస్తావు నువ్వు? అందుకని వెంటనే జాప్యం చేయక నిరామయం, కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబ. అందుకని జాప్యం చేయొద్దు, వెంటనే ఈ కృష్ణ భక్తిని, కృష్ణ రసాయనాన్ని, ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ మహామంత్రాన్ని నువ్వు నిరంతరం జపించుకుంటూ ఉండు. ఏ క్షణమైనా నీ ప్రాణం పోయినా కానీ, ఏ క్షణమంతా నా ప్రాణం పోయినా నీకేమీ నష్టము లేదు. నేరుగా భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల కడకు చేరుకుంటావు. ఇది వాళ్ళు మనకు ఇస్తున్నటువంటి ఉపదేశము. మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆచార్యులు. జాగ్రత్తగా ఉండు, పెద్ద ప్రమాదమే పొంచి ఉంది. హరిభక్తి చేసుకోక నీకు పెద్ద ప్రమాదమే పొంచి ఉంది అనుకోవద్దు. నువ్వు జీవితంలో ఎంతో విజయాన్ని సాధించావని. ఈ విజయాలన్నీ కూడా నీకు అక్కరకు రావు. ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి, లౌకికమైనటువంటి విజయాలు నీకు అక్కరకు రావు. భగవద్భక్తే నీతోటి వస్తుంది. ఆ భగవద్భక్తే నిన్ను కాపాడుతుంది. గోవిందదాసులు వారు చెప్పినట్లు, ఏ ధన యవ్వన పుత్ర పరిజన ఇతేకి అచేపర తీతిరే, కమల దళజల జీవన తలమల బజాహు హరిపద నీతిరే. నీ ధనము, యవ్వనము, పుత్రులు, పరిజనులు ఎవ్వరు నీకు అక్కరకు రారు అవసాన కాలంలో. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దుర్లభ మానవ, ఇదేం చెప్పారు? కమల దళజల జీవన తలమల, తామరాకు మీద నీటి బిందువు మాదిరి నీ జీవితం తొణిగసలాడుతూ ఉంది. అది ఎప్పుడన్నా రాలిపోవచ్చు. అందుకని ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ హరిభక్తి చేసుకోవడము ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. అందుకని మనందరం కూడా ఒకసారి మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని జాగ్రత్తగా, గడిచింది గతం గతః, గడిచిపోయినటువంటి కాలం మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఇంకా మనకు ఎంతకాలం మిగిలిందో ఆ కాలాన్ని సక్రమంగా హరిభక్తిలో మనము సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ జన్మాంతరమే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుందాము. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ తగోర హరి బోల్, హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ తగోర హరి బోల్. ఓం
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 కృష్ణాయ వాసుదేవాయ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ. దేవకీ నందనాయ చ. దేవకీ నందనాయ చ. నందగోపకుమారాయ. నందగోపకుమారాయ. గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ. నమః పంకజనాభాయ. నమః పంకజమాలినే. నమః పంకజమాలినే. నమః పంకజనేత్రాయ. నమః పంకజనేత్రాయ. నమస్తే పంకజాంగ్రయే. నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో. హే కృష్ణ కరుణా సింధు. దీనబంధో జగత్పతే. దీనబంధు జగత్పతే. గోపేశ గోపికా కాంత. గోపేశ గోపికా కాంత. రాధాకాంత నమోస్తుతే. రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ. సప్తకాంచన గౌరాంగి. రాధే వృందావనేశ్వరి. రాధే వృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి. వృషభానుస్తుతే దేవి. ప్రణమామి హరిప్రియే. ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ. నమో మహావదాన్యాయ. కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే. కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే. కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య. కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య. నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నామ్నే గౌరతిషే. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ. గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ. బ్రాహ్మణ హితాయ చ. జగద్దితాయ కృష్ణాయ. జగత్పితాయ కృష్ణాయ. గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ. హేమాభ దివ్య ఛవి సుందరాయ. హేమాంగ దివ్య చరి సుందరాయ. తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ. తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ. చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య. నిత్యానంద సహోదితౌ. నిత్యానంద సహోదితౌ. గౌడోదయే పుష్పవంతౌ. గౌడోదయే పుష్పవంతౌ. చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ. చిత్రౌ సందౌ తమోనుజౌ. నమో చైతన్య కృష్ణాయ. నమో చైతన్య కృష్ణాయ. సార్వభౌమ ప్రియాయ చ. సార్వభౌమ ప్రియాయ చ. కలికల్మషనాశాయ. కలికల్మషనాశాయ. నవద్వీప సుధాకరే. నవద్వీపా సుధాకరే. అందా పశ్యతి శాస్త్రాని. అందా పశ్యతి శాస్త్రాని. శిలాతరతి వారధిం. శిలా తరతి వారధి. యస్య ప్రభావతో వందే. యస్య ప్రభావతో వందే. తం చైతన్యమీశ్వరం. తం చైతన్యమీశ్వరం. రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ. రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ. చైతన్యాయ నమో నమః. చైతన్యాయ నమో నమః. నిత్యానందమహం నౌమి. నిత్యానందమహం మౌని. సర్వానందకరం పరం. సర్వానందకరం పరం. హరినామ ప్రదం దేవం. హరినామప్రదం దేవం. అవధూత శిరోమణి. అవధూత శిరోమణి. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ. కృపా సింధుభ్య ఏవ చ. కృపా సింధుభ్య ఏవ చ. పతితానాం పావనేభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో. వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వైష్ణవేభ్యో నమో జయ నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య. ప్రభు నిత్యానంద. ప్రభు నిత్యానంద. శ్రీ అద్వైత గదాధర. శ్రీ అద్వైత గదాధర. శివాసాది గౌర భక్త బృంద. శ్రీవాసాది గౌర హరే భక్త కృష్ణ బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే రామ. హరే రామ హరే రామ. రామ రామ హరే హరే. రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్ టు ఆల్ ద డివోటీస్ ఫర్ టుడేస్ స్పెషల్ సత్సంగ్ ప్రోగ్రామ్ మహాప్రభు మెడిటేషన్స్. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం పేరు మహాప్రభు ధ్యానం. సో టుడే ఇస్ ద 15th డే ఆఫ్ మహాప్రభు మెడిటేషన్స్. ఈరోజు 15వ రోజు ఈ మహాప్రభు ధ్యానాన్ని మనం ప్రారంభించి టుడే వీ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ హూ కాల్స్ దిస్ మ్యాడ్నెస్. ఎవరు దీన్ని ఉన్మాదం అని చెప్పి అంటారు అనే అంశం గురించి ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటాం. Although Gaurasundara was fully absorbed in the mood of Vishnu, Sachimata could not understand whether or not he was deceased. అందరూ కూడా ఒక సందిగ్ధంలో పడిపోయినారు గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క ప్రవర్తన చూసి. గయాకి పోకముందు ఒక రకంగా ఉన్నాడు. గయకు వెళ్ళి అక్కడ గురువు నుంచి దీక్షను పొందిన తర్వాత పూర్తిగా గౌరసుందరుడు ఆయన ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చేసింది. అంటే కృష్ణ ఉన్మత్తుడైపోయినాడు. హీ బికేమ్ మ్యాడ్ ఆఫ్టర్ కృష్ణ. కృష్ణుడు అంటే ఉన్మాదం వచ్చేసింది. ఆయన ఏముంటుందని కృష్ణ పిచ్చి, రామ పిచ్చి, కృష్ణ పిచ్చి, ఇది కూడా ఒక పిచ్చే.
అది మంచి పిచ్చి. సో ఆ పిచ్చిలోకి వచ్చేసినాడు ఆయన. పూర్తిగా ఈ విష్ణు భావంలోకి వచ్చేసాడు గౌరసుందరుడు. సచీమాతకు అర్థం కావట్లేదు, ఇదేంది, ఇదొక శారీరక రోగమా, లేకపోతే అసౌకర్యమా, లేకపోతే ఒక రుగ్మత, ఏంది ఇది, ఈయన ప్రవర్తన నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి ఆమె అనుకుంటుంది. షీ డి నాట్ నో ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ అఫెక్షన్ ఫర్ హర్ సన్ అండ్ షీ టోల్డ్ ఎవ్రీవన్ అబౌట్ హిస్ అన్కామన్ బిహేవియర్. ఆమెకి తన బిడ్డ పట్ల ఆప్యాయము, అనురాగము, ప్రేమ తప్పితే ఇంకేమీ తెలియదు. తన బిడ్డ యొక్క అసామాన్యమైనటువంటి, అసాధారణమైనటువంటి ప్రవర్తన అందరితో చెప్పుకుంటూ ఉంది తల్లి. నా బిడ్డ ఇట్లయిపోయినాడు, నా బిడ్డ ఇట్లయిపోయినాడు. ఏ భౌతికమైనటువంటి, లౌకికమైనటువంటి వ్యాపకాలపైన ధ్యాస లేదు. ఎప్పుడు చూసినా కృష్ణ 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 అని ఆ విష్ణు భావన, విష్ణు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు. ఏంది నా బిడ్డ ఇట్లయిపోయినాడు అని చెప్పి ఆమె అందరికి పోయి తన బాధను చెప్పుకుంటా ఉంది. ఎవరైనా భక్తుడైపోతే తల్లిదండ్రులకు భలే బాధ. మనం చూస్తాం ఇస్కాన్లో ఎప్పుడైతే ఈ యువకులైనటువంటి బాలురు వాళ్ళ ఇస్కాన్లో బ్రహ్మచారులుగా చేరిపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాధ అంటే బాధ కాదు. చాలా మంది గుడికి వచ్చి వాళ్ళు గోడకేసి తల కొట్టుకుంటారు. నువ్వు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, నువ్వు ఇట్లెందుకు తయారైనావు, నేను నా బంధువులకి, మిత్రులకి ఏం చెప్పుకోవాలి నీ గురించి, ఈ పిల్లకేంది, ఈ గుండేంది, ఈ కంఠమాలేంది, ఈ గోసిపాత ఏంది అని చెప్పి తెగ బాధపడిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భక్తి యొక్క విలువలు తల్లిదండ్రులు నేర్పించాలి బిడ్డలకి భక్తి, కానీ వాళ్ళు నేర్పించలేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి బిడ్డలు ఎప్పుడైతే భక్తులు అవుతున్నారో వాళ్ళకి అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, తట్టుకోలేని పరిస్థితి అయిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ గౌరంగ మహాప్రభు స్వయం భగవానుడు, ఆయన తన్మయత్వం ఇంకా వర్ణనాతీతం. అది తల్లికి అర్థం కావట్లే, ఉన్నట్టుండి ఏంది ప్రవర్తన ఎట్లయిపోయిందని. సో ప్రావిడెన్స్ హ్యాస్ టేకెన్ అవే మై హస్బెండ్ అండ్ ఎల్డర్ సన్, ఓన్లీ దిస్ వన్ రిమైన్స్ అండ్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హిస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. విధి ఎంత బలీయమైందనంటే నా భర్తను తీసుకెళ్లిపోయింది తల్లి అనుకుంటా ఉంది సచీమాత. విధి బలీయమైంది, నా భర్తను నేను కోల్పోయినాను, నా పెద్ద కుమారుణ్ణి నేను కోల్పోయినాను. ఇప్పుడు నాకున్నదల్లా ఈ గౌరసుందరుడే నిమాయే. కానీ వీని యొక్క మనస్తత్వం నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఉన్నట్లుండి ఇట్లా మారిపోయినాడు. ఏమిటి ప్రవర్తన, ఏమిటి అసాధారణమైనటువంటి ప్రవర్తన, ఏమిటి, అందరు ఎట్లున్నారు, వీడెట్లున్నాడు అని ఆమె బాధపడుతుంది. సమ్ టైమ్స్ హీ లావ్స్, సమ్ టైమ్స్ హీ క్రైస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ హీ ఫాల్స్ అన్కాన్షియస్. కొన్నిసార్లు నవ్వుతాడు, కొన్నిసార్లు ఏడుస్తాడు, కొన్నిసార్లు స్పృహ తప్పి పడిపోతాడు. ఎవరికన్నా కానీ భయం వేస్తుంది, ఇట్లాంటి ప్రవర్తన చూస్తే ఎవరికన్నా భయం వేస్తుంది. సచిమాతకు కూడా చాలా ఆందోళన, భయం కలుగుతా ఉంది. ఈ నవ్వడం ఏంది, ఈ ఏడవడం ఏంది, ఈ స్పృహ తప్పి పడిపోవడం ఏంది, ఏమైపోయింది నా బిడ్డకి. హీ ఆఫన్ టాక్స్ టు హిమ్సెల్ఫ్. కొన్నిసార్లు చూస్తే తనలో తానే ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు. సమ్ టైమ్స్ హీ సేస్ ఐ విల్ టేర్ ఆఫ్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఎథిస్. కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తాడు, నాస్తికుల యొక్క తలలు ఛేదించేస్తాను నేను, నాస్తికుల యొక్క తలలు నేను ఖండిస్తాను అని కేకలు పెడతాడంట. ఆయన వచ్చిందే దానికి కదా, గౌరంగ మహాప్రభు వచ్చింది ఈ నిర్విశేషాన్ని, శూన్యవాదాన్ని పారద్రోలేదానికి ఆయన వచ్చాడు. సమ్ టైమ్స్ హీ క్లైంబ్స్ ఎ ట్రీ అండ్ సిట్స్ ఆన్ ఎ బ్రాంచ్. ఉన్నటువంటి చెట్టు ఎక్కి కొమ్మ పైన కూర్చుంటాడు. కీపింగ్ హిస్ ఐస్ షట్. ఆ కొమ్మ పైన కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటాడు అక్కడ. హీ దెన్ సమ్ టైమ్స్ ఫాల్స్ టు ద గ్రౌండ్. ఆ తర్వాత కొమ్మ పై నుంచి ఉన్నట్టుండి కింద ఉరిగిపోతాడు, పడిపోతాడు. హీ gnashes his teeth, tucks up his loincloth like a wrestler and falls again to the ground, unable to utter a word. పళ్ళన్నీ కూడా కటకటా కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత తన గోచిని ఒక వస్తాదు మాదిరి బిగగట్టుకొని ఏదో మల్ల యుద్ధానికి కదా సన్నద్ధుడైనట్టు ఆయన తయారవుతాడు. కొన్నిసార్లు నేల మీద కొరిగిపోతాడు, కొన్నిసార్లు ఒక్క గద్గద స్వరం పలుకుతూ ఒక్క మాట కూడా ఉచ్చరించలేనటువంటి పరిస్థితి. ఇవన్నీ కూడా సాత్విక వికారాలు. ఇవన్నీ కూడా హరిభక్తి వచ్చినప్పుడు కలిగేటువంటి సాత్విక వికారాలు. తల్లికి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఆయన హరి ఉన్మత్తుడైపోయినాడు. బికేమ్ మ్యాడ్ ఆఫ్టర్ హరి, మ్యాడ్ ఆఫ్టర్ కృష్ణ. అది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ద లోకల్ పీపుల్ హ్యాడ్ నెవర్ సీన్
not heard about such transformations of ecstatic love for Krishna. కృష్ణ ప్రేమ యొక్క తన్మయత్వంలో ఇటువంటి వికారాలు కలుగుతాయా అని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు, వాపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి వికారాలు కూడా కలుగుతాయా మనిషిలో? మేము ఎప్పుడూ కనలేదు, వినలేదు. థింకింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ మ్యాడ్నెస్. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? ఓ, ఈయనకి పిచ్చి పట్టిపోయింది. పిచ్చి వాళ్ళు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తారు? ఈ కృష్ణ పిచ్చి కూడా అంతే. అది మామూలు పిచ్చి. ఈ కృష్ణ పిచ్చిలో కూడా అంటే ఇతరుల కన్నా కూడా భిన్నంగా ఉంటాడు భక్తుడు. ఎప్పుడు కూడా అందరున్నట్టు అతను ఉండడు, అందరికన్నా కూడా భిన్నంగా ఉంటాడు. ఆ కృష్ణ ధ్యానంలో ఉంటాడు. ఇది ఇంకొద్దిగా తీవ్రమైనటువంటి స్థితి. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన హైయెస్ట్ ఎమోషన్స్ ఆయన ప్రదర్శిస్తున్నాడు. మనలో అటువంటి ప్రవర్తన కలగటం లేదే. అదే కదా శిష్టాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, నయనం గలదస్రుదారయ వదనం గద్గద రుద్దయా గిరా పులఖైర్ వచిత నిపుక్కదా తవ నామగ్రహణే భవిష్యతి. నా కళ్ళ నుంచి అశ్రుదారులు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తాయి, కంఠం గదగద స్వరం ఎప్పుడు పలుకుతుంది, శరీరం రోమాంచితం ఎప్పుడు అవుతుంది, ఈ వికారాలన్నీ ఎన్నట్టుకు కలుగునో కదా నీ నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నప్పుడని ఆయన శిష్టాష్టకంలో చెప్తున్నారు. ఇవి మనలో కలగటం లేదు. అంటే మనము సరైన భక్తి చేస్తే కదా. మన భక్తి అడపా భక్తి. కానీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయం భగవానుడు. ఆయన నిజమైన భక్తిని, కృష్ణ ప్రేమలో వచ్చేటువంటి ఆ వికారాలు, సాత్విక వికారాలు ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. సో దే టోల్డ్ సచీమాత హర్ సన్ షుడ్ బి బౌండ్. సో పిచ్చివాళ్ళని ఎట్లా కట్టి పెడతారో అట్లా ఇప్పుడు నువ్వు చేయగలిగిందల్లా ఏం లేదమ్మా, తాళు తీసుకొని నీ కొడుకుని కట్టిపెట్టు. యువర్ సన్ షుడ్ బి బౌండ్. నీ కొడుకుని కట్టిపెట్టాలి, లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడో నీకు తెలియదు. Those who came to see the Lord after hearing about him from Mother Sachi simply laughed and then ran away. సో తల్లి చెప్పగా, నా బిడ్డ ఇట్లా అయిపోయినాడు, అసామాన్యంగా అసాధారణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని చెప్తే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వచ్చి చూసి ఆ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క ప్రవర్తన చూసి ఆయన నవ్వడము, ఏడవడము, కిందపడి దొల్లడము, చెట్లకి కూర్చోవడము, కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయడం, మళ్ళీ చెట్టు మీద నుంచి పడిపోవడం, ఇవన్నీ చూసి కాసేపు నవ్వుకున్నారు. ఇంకాసేపటికి భయం వేసి వాళ్ళు పారిపోతూ ఉన్నారు. అంతే కదా, మనం ఏమైనా కొడతాడేమోనని. థింకింగ్ దట్ హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సానిటీ. వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు, ఓహో ఇతనికి పిచ్చి పట్టిపోయింది, పిచ్చి వాడితో ఉండడం ప్రమాదమే, ఎప్పుడేం చేస్తాడో తెలియదని వాళ్ళందరూ పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు. They quickly took Mother Sachi aside and tried to pacify her. వాళ్ళు వెంటనే ఏం చేశారు, సచీమాతను పక్కకు తీసుకెళ్లి ఆమెను ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Saying, it is some previous derangement that has reappeared. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో పాత కర్మ ఇది, ఎప్పుడో ఆయనకి ఏదో ఒక అసౌకర్యము, అది మళ్ళీ పునరావృత్తమైంది, అందుకని నువ్వు మళ్ళీ పోతుందిలే, అది నువ్వేం బాధపడద్దు. ఎప్పుడో మన స్థిమితం లేకుండా లేనటువంటి పరిస్థితి అది మళ్ళీ పునరావృతమైంది, అది పోతుంది, నువ్వేం భయపడద్దని ఆమెను ఓదారుస్తున్నారు. Someone then said, ఓ ఠాకురాని, యు ఆర్ సో ఇగ్నోరెంట్. ఇంకొంతమంది ఏం చెప్తున్నారు, ఓ సచీమాత, నీ అజ్ఞానం, కేవలం నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నావు. వై డు యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఫర్దర్ అబౌట్ హిస్ కండిషన్? ఇతని పరిస్థితి, నీ పిల్లవాడి పరిస్థితి పదే ఎందుకు అడుగుతావు నువ్వు? Some previous madness has again appeared in his body. ఇంతకు మునుపున్నటువంటి ఉన్మత్తత, పిచ్చి మళ్ళీ పునరావృతమైంది ఆయన శరీరంలో. His 2 legs together. Tie his 2 legs together and keep him inside the house. నువ్వేం చేస్తావు, 2 కాళ్ళు కట్టి పడేసి ఇంట్లో ఉంచేసి అతన్ని 2 కాళ్ళు కట్టేసి ఇంట్లో పెట్టుకో, లేకపోతే ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోతాడు అతను. And give him green coconut water to drink until his madness is cured. రోజు ఏం చేస్తావు, కాళ్ళు కట్టేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని రోజు ఈ కొబ్బరి బొండమే ఇవ్వు ఆహారంగా. తన యొక్క ఉన్మత్తత తగ్గేంత వరకు కూడా ఈ కొబ్బరి బొండం నీళ్లు మాత్రమే నువ్వు ఇవ్వు అని సలహాలు. అంటే ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో వీటిని ఏమంటారంటే నాటు వైద్యాలు. అప్పుడులో వాళ్ళకి తెలియక అప్పుడుండే వైద్యాలు ఇవి. అంటే కొబ్బరి నీళ్ళు తాపిస్తే ఆ ఉన్మత్తము పోతుంది, ప్రమత్తత పోతుంది. అందుకని కాళ్ళు కట్టేసి ఇంట్లో పెట్టి రోజు కొబ్బరి బొండం నీళ్లు ఇస్తూ ఉండు, ఒక రోజు తగ్గిపోతుంది సలహాలు ఇస్తున్నారు. Someone else said,
వాట్ కెన్ సచ్ వీక్ మెడిసిన్ డూ? ఇంత బలహీనమైన ఔషధం ఇచ్చేది? కొబ్బరి నీళ్ళతోటి అతని రోగము రుగ్మత నయమైపోతుందా అని కొంతమంది. హిస్ డిసీజ్ విల్ బి క్యూర్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ స్మేర్ సమ్ మెడికేటెడ్ ఘీ ఆన్ హిమ్. ఆయన రోగం ఎప్పుడు తగ్గుతుందనంటే కాళ్ళు కట్టేసి ఆ ఒళ్ళంతా కూడా ఒక ఔషధీయమైనటువంటి ఈ నెయ్యి ఉంటుంది కదా, ఘృతం, దాన్ని ఔషధం, దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, దాంట్లో కర్పూరం అని అవన్నీ ఇవన్నీ వేసి అవన్నీ కూడా శరీరానికి లేపన చేస్తే గాని ఆయన రుగ్మత తగ్గదు. అప్లై మెడికేటెడ్ ఆయిల్ ఆన్ హిస్ హెడ్ అండ్ దెన్ బేద్ హిమ్. ఇంకొంతమంది ఏం చెప్తున్నారు, ఈ ఔషధీయమైనటువంటి తైలం ఈ తలకు బాగా అలమి చక్కగా స్నానం చేపిస్తే ఆయనకి ఈ దోషం పోతుంది. కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ వే అంటిల్ ద డిసీజ్ సబ్సైడ్స్. ఎంతవరకు ఈ విధంగా మర్దన చేస్తారు, ఎంతవరకు స్నానాలు చేపిస్తారు, ఎంతవరకు ఈ శరీరానికి మర్దన చేస్తారని అంటే ఆ రుగ్మత తగ్గేంత వరకు చేస్తూ ఉండండి అని తల్లికి చెప్తున్నారు. చూడండి, అది ఎంత కష్టమైన పని అది. అది మామూలు విషయం కాదు. రోజు చేయాలంటే కూడా అది తగ్గేంత వరకు చేయమని చెప్పి సలహాలు ఇస్తున్నారు. సో ద మోస్ట్ మ్యాగ్నానిమస్ సచి ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఈ సచి మాత ఆమె ఈ విశ్వానికే తల్లి. ఆమె ఏమంటారు, జగజ్జనని. భగవంతునికి తల్లి అంటే ఇంకే అందరికీ తల్లి ఆమె, జగజ్జనని ఆమె. షీ వుడ్ కేర్ఫుల్లీ ఫాలో ఎవ్రీ వన్స్ అడ్వైస్ బట్ షీ వాజ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ యాంగ్జైటీ అండ్ డిడ్ నాట్ రియలీ నో వాట్ టు డూ. ఆమె జాగ్రత్తగా అందరిచ్చినటువంటి సలహాలు పాటిస్తుంది, కానీ ఇంకా ఆమె ఆందోళనతో కుమిలిపోతూ ఉంది. వాస్తవంగా ఏం చేయాలనేది ఒక స్పష్టత లేకుండా ఉంది సచిమాత. అండ్ సో షీ టుక్ షెల్టర్ ఆఫ్ గోవింద విత్ హర్ బాడీ, స్పీచ్ అండ్ మైండ్. అందుకని ఎప్పుడైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు భక్తులు ఏం చేస్తారు, భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. ఆయన కొడుకే భగవంతుడు, గౌరసుందరుడే భగవంతుడు, కానీ తెలియదు ఆమెకి. అంతా కూడా ఒక యోగమాయలో ఉంది. ఆమెకి తన కుమారుడు భగవంతుడు అని చెప్పి తెలియదు. అందుకని ఆమె ఏం చేసింది, చేయగలిగింది ఏమీ లేక ఆ గోవింద స్మరణ చేస్తూ ఉంది. మనసా వాచ కర్మణ ఆ గోవిందుని ప్రార్థిస్తూ ఉంది. నా బిడ్డ బాగైపోవాలి, నా బిడ్డకి మళ్ళీ తిరిగి యథావిధిగా ప్రవర్తన రావాలని ప్రార్థిస్తా ఉంది. So she then sent a messenger to the houses of all the Vaishnavas to inform them of the situation. తర్వాత వర్తమానం పంపించింది. ఎవరి వైష్ణవ గృహాలందరికీ కూడా ఒక సందేశాన్ని ఒక సందేశకుడి ద్వారా ఒక వ్యక్తిని పంపించి వైష్ణవులందరికీ తన బిడ్డ పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంది అని వైష్ణవులకు చెప్దాము. వైష్ణవులు వచ్చి ఈ హరికీర్తన ఏదైనా చేస్తారు, భగవంతుని ప్రార్థిస్తాము, ఇతనికి బాగవుతుంది అని వర్తమానం పంపించింది వైష్ణవులందరికీ. వన్ డే శ్రీవాస్ పండిట్ వెంట్ టు సీ గౌరసుందర. ఈ వర్తమానం పంపించగా అసలు ఏమైంది గౌరంగ మహాప్రభు కానీ ఒకరోజు శ్రీవాస్ పండిట్ గౌరసుందర దగ్గరికి వెళ్ళాడు చూసేదానికి. అండ్ హీ ఇమీడియట్లీ గాట్ అప్ అండ్ ఆఫర్డ్ హిమ్ ఒబిసెన్సెస్. గౌరసుందర దగ్గరికి వెళ్ళగానే చైతన్య మహాప్రభు హుటాహుటిని లేచి ఆ శ్రీవాస్ పండిట్కి వందనాలు చేశారు. సీయింగ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ డివోటీ ద లార్డ్స్ డివోషనల్ సెంటిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భక్తుడు శ్రీవాస్ పండిట్ని చూసి ఈ భగవంతుని యొక్క తన్మయ భావాలు ఇంకా పెరిగిపోయినాయి. హిస్ హెయిర్ స్టూడ్ ఆన్ ఎండ్. రోమాంచితమవుతూ ఉంది. హి షెడ్ టీయర్స్. కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారాలు ప్రవహిస్తున్నాయి. హి షివర్డ్. శరీరం అంతా కంపించిపోతా ఉంది. అండ్ హిస్ అటాచ్మెంట్ ఫర్ కృష్ణ వాజ్ ఎన్హాన్స్డ్. ఆ కృష్ణ ప్రతి బంధన ఇంకా బలమైంది, ఇంకా పెరిగింది. అట్ దట్ టైమ్ ద లార్డ్ వాజ్ circumambulating తులసి, బట్ ఆన్ సీయింగ్ ఎ డివోటీ హి ఇమిడియట్లీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్. సో శ్రీవాస్ పండితుడు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, గౌరసుందరుడు తులసికి పూజ చేస్తూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ భగవద్భక్తుడిని చూశాడో చూడగానే వెంటనే అతన్ని చూసి స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయినాడు. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ ద లార్డ్ రీగెయిన్ ఎక్స్టర్నల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ బిగాన్ టు క్రై. కొంత సమయం తర్వాత భగవంతుడు గౌరసుందరుడు మళ్ళీ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చి ఆయన ఏడవడం ప్రారంభించాడు. హీ షివర్డ్ సో ఇంటెన్స్లీ దట్ హీ వాజ్ అనేబుల్ టు రిమైన్ స్టిల్. ఎంత శరీరం అంతా కంపించిపోతూ ఉందనంటే ఆ నిలకడగా ఉండలేకపోతున్నాడు. శరీరం అంతా కంపించిపోతా ఉంది. When Srivas Pandit saw this wonderful sight, he thought, who calls this madness? This is the highest stage of devotion. భక్తులకే అర్థమవుతుంది ఈ సాత్విక వికారాల గురించి, బయట వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది. శ్రీవాస్ పండిట్ ఇది చూడంగానే ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి
ఆ మహాప్రభువులో ఈ సాత్విక వికారాలు కలగడం, శరీరం కంపించిపోవడం, కంఠం గద్గల్ స్వరం పలకడం, రోమాంచితం కావడం, కళ్ళ నుంచి అశ్రుదాలు ప్రవహించడం, ఇవన్నీ చూసి ఆయన అనుకున్నాడు, ఎవరు దీన్ని పిచ్చి అంటారు, ఎవరు దీన్ని ప్రమత్తత అంటారు? ఇది భక్తి యొక్క సర్వోత్కృష్ట స్థితి. భక్తిలో సర్వోత్కృష్ట స్థితి, హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ, హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డివోషన్, అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితి భక్తిలో స్థితి అని. సో రిగైనింగ్ హిస్ ఎక్స్టర్నల్ కాన్షియస్నెస్, గౌరసుందర ఆస్క్డ్ శ్రీవాస్ పండిట్, వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మై బిహేవియర్? సో మహాప్రభు స్పృహ పడిపోయిన తర్వాత కొంత సమయానికి ఆయన మళ్ళీ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చి శ్రీవాస్ పండిట్ని అడుగుతున్నాడు, ఓ శ్రీవాస్, నా ప్రవర్తన పట్ల నీ అభిప్రాయం ఏమిటి? అందరు నన్ను పిచ్చివాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, నువ్వేమంటావు? నాది నిజంగానే పిచ్చా? నీ అభిప్రాయం ఏది? Someone suggested that I should bow up because of my insanity. కొంతమంది వచ్చి సలహా ఇచ్చారు, నన్ను ఎప్పుడు కూడా తాళ్లతోటి కట్టిపెట్టి ఉంచాలని. ఓ పండిట్, వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ మీ? ఓ శ్రీవాస్ పండిట్, నువ్వేమనుకుంటున్నావు నా ప్రవర్తన చూసి అని ఆయన అడుగుతున్నాడు మహాప్రభు. శ్రీవాస్ పండిట్ స్మైల్ అండ్ సెడ్, యువర్ మ్యాడ్నెస్ ఇస్ గుడ్. శ్రీవాస్ పండిట్ నవ్వి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క ప్రవర్తన, నీ యొక్క ఉన్మత్తత, ఈ కృష్ణ పిచ్చి అది చాలా మంచిదయ్యా. ఆ కృష్ణ పిచ్చి కలగడం అంత సులువు కాదు. ఐ ఆల్సో వాంట్ ఇట్. శ్రీవాస్ పండిట్ ఏమంటున్నాడు, ఈ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన నాకు కావాలి, నాకు రావట్లేదు, నాకు వస్తే బాగుండు. ఐ సీ ద హైయెస్ట్ డివోషనల్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ. మీ యొక్క శరీరంలో సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తి తన్మయత్వాలన్నీ కూడా నేను చూస్తూ ఉన్నాను. లార్డ్ కృష్ణ హ్యాస్ బెస్టోడ్ హిస్ మెర్సీ అపాన్ యూ. కృష్ణ భగవానుడు తన అనుగ్రహాన్ని నీ పైన కురిపిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే ఇటువంటి సాత్విక వికారాలు నీలో కలుగుతూ ఉన్నాయి. When the Lord heard this from శ్రీవాస్, శ్రీవాసుని యొక్క ముఖత భగవంతుడి ఈ ప్రశంస ఎప్పుడైతే విన్నాడో, he embraced him in great happiness and said, ఆ శ్రీవాస్ పండిట్ని గట్టిగా కౌగలించుకొని ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు శ్రీవాస్ పండిట్కి, everyone said that I was afflicted with madness. ప్రతి ఒక్కరు ఏమన్నారు, నాకేదో పిచ్చి పట్టిపోయిందని చెప్పారు. బట్ యూ అలోన్ హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ అదర్వైజ్. కానీ నువ్వు అక్కడవే వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నావు. దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ గ్రేట్లీ ఒబలైజ్డ్ టు యూ. అందుకని నేనెంతో నీకు రుణపడి ఉన్నాను. అసలైనటువంటి నా స్థితి ఏమిటనేది నువ్వు గుర్తించగలిగావు. ప్రతి ఒక్కరు ఏమన్నారు, నాకు పిచ్చి పట్టిపోయింది, నా యొక్క ప్రవర్తన సాధారణమైనటువంటి ప్రవర్తన కాదు, ఇతన్ని తాళతో కట్టేసేయాలి అని చెప్పి సలహాలు ఇచ్చారు. కానీ నువ్వు ఒక్కడవే నా నిజ స్థితిని గమనించి, గుర్తించి, తెలుసుకొని ఈ రకంగా మంచి అభిప్రాయాన్ని చెప్పావు. అందుకని నీకు నేనెంతో రుణపడి ఉన్నాను. ఇది నా అవస్థ, నాకు కృష్ణ పిచ్చి పట్టిపోయింది. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఐ ఆమ్ ఇన్సేన్, ఒకవేళ నువ్వు కూడా నిజంగానే నేను పిచ్చివాడిని అయిపోయినాను అని చెప్పి చెప్పుంటే, ఐ వుడ్ హ్యావ్ డ్రౌన్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద గ్యాజెస్ టుడే. నేనేం చేస్తున్నామని తెలుసా? ఇంకా నీకు అర్థం కాలేదు నా పరిస్థితి అని గంగలో దూకి నా శరీర త్యాగం చేసి ఉండేవాడిని, సరిపోయి ఉండేవాడిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రీవాస్ పండిట్ సెడ్, ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ that you are displaying or desired even by personalities such as Brahma, Shiva and Sanaka. శ్రీవాస్ పండిట్ చెప్తున్నాడు, అయ్యా మహాప్రభు, ఈ పవిత్ర భక్తియుత సేవ యొక్క సాత్విక వికారాలు ఏవైతే మీరు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారో అవి గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు, దేవతలు వాళ్ళు కూడా పొందగోరుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా అటువంటి సాత్విక వికారాలు కావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? బ్రహ్మ, శివ, సనక సనందనాథులు, వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి తన్మయత్వం మాకు కావాలి, ఆ భగవత్ ప్రేమ తన్మయత్వం మాకు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా పరితపిస్తూ ఉన్నారు. లెట్స్ గ్యాదర్ టుగెదర్. శ్రీవాస్ పండిట్ చెప్తూ ఉన్నాడు, లెట్స్ గ్యాదర్ టుగెదర్ అండ్ షాట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అందరం కూడా మనం ఏం చేస్తామని అంటే, అందుకని మీలో చక్కటి ప్రవర్తన, మంచి పరిణామాలు ఇవి. భగవంతుని కోసం ఈ రకమైనటువంటి తన్మయత్వం కలగడం అనేది చాలా అరుదు, మీలో కలుగుతుంది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే, మనందరం కూడా సామూహికంగా ఒక చోట గుమిగూడి మనందరం కలిసి ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్య నామాల్ని కీర్తిద్దాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే అని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యనామాలు సామూహికంగా మనం కీర్తిద్దామని చెప్పి ఆయన సలహా ఇచ్చాడు. లెట్ ద సిన్ఫుల్ ఎలిస్ సే వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. ఈ పాపాత్ములైనటువంటి నాస్తికులు వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకొని మనం పట్టించుకోకుండా మన పాటికి మనందరం కూడా కలుసుకొని సామూహికంగా ఈ కృష్ణనామ సంకీర్తన చేసుకుందాం. నాచో గావో భక్త సంగ కరో సంకీర్తన కృష్ణ నామ ఉపదేశీ తార సర్వజన. ఇది గురువు గారు చెప్పింది. ఇది భక్తుల సాంగత్యంలో నృత్యం చేస్తూ ఈ భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఆ కృష్ణనామాన్ని అందరికీ ఉపదేశం చేసి అందరినీ ఉద్ధరించవయ్యా అని చెప్పి దీక్షించి పంపించాడు ఈశ్వరపురి. అందుకని భగవంతుడు ప్రారంభించాడు తన సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని. ఈరోజు ఇంతటితో మనం ఆపుతాము. తర్వాత రేపు ఆర్ యు ఏ థీఫ్ ఆర్ ఆర్ యు ద లార్డ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నువ్వు దొంగవా లేకపోతే నా జీవితం యొక్క ప్రభువువా అనే విషయం గురించి రేపు మనం సాయంత్రం సత్సంగ కార్యక్రమంలో చర్చించుకుంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీ గౌరంగ మహాప్రభు కీ జై. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ జై. శ్రీమాన్ నిత్యానంద ప్రభు కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. శ్రీల గురుదేవ్ కీ జై. సమవేత గౌర భక్తులంద కీ జై. నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే హరి హరి ఓం.